پاکستان کا قطر سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف دوحہ پہنچے، امیر قطر سے ملاقات کی، اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ قطری قیادت اور عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا، اسرائیل کا حملہ قطر کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مشرق وسطی میں اسرائیل کے ڈھٹائی سے جاری جارحیت کو روکنا ہوگا۔ امت کو اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور قطر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امیر قطر نے اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اپنے بھائی امیر قطر سے ملاقات کی، انہیں یقین دلایا کہ پاکستان قطر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ اسرائیلی حملے کے بعد مسلم ملک قطر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بھی آج دوحہ جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر اور اردن کے ولی عہد بھی گزشتہ روز قطر پہنچے تھے۔ قطر نے عرب اسلامی ملکوں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ 9 روزہ سمٹ کا آغاز اتوار کو ہوگا۔ دوحہ میں اسرائیلی حملے کے شہیدوں کی نماز جنازہ ادا۔ قطری اور فلسطینی پرچموں میں لپٹے شہداء کے جسد خاکی شیخ محمد بن عبد الوہاب مسجد لائے گئے۔ جنازے میں قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سمیت اعلیٰ حکام اور اہم شخصیات شریک ہوئے۔ اسرائیلی حملے میں حماس رہنما خلیل الحیا کے بیٹے، الحیا دفتر کے ڈائریکٹر، 3 باڈی گارڈز اور ایک قطری سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے، اسرائیل کا حملہ صرف قطر نہیں، تمام اسلامی ملکوں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ دوحہ پر اسرائیلی حملہ براہ راست مذاکراتی عمل پر حملہ ہے۔ اسرائیل نے مذاکراتی وقت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ حملہ جنگ بندی تجاویز پر بات چیت کے دوران کیا گیا۔ قطر کا نیتن یاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ قطری وزیر اعظم نے CNN سے انٹرویو میں کہا، اسرائیلی وزیر اعظم خود پرست ہیں، دنیا کو قوانین پر لیکچر نہ دیں، وہ خود سارے قانون توڑ رہے ہیں، غزہ میں لوگوں کو بھوکا مار رہے ہیں، خطے میں جارحیت کر رہے ہیں۔ عالمی عدالت کو مطلوب اسرائیلی وزیر اعظم کا احتساب ضروری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیتن یاہو سے فون پر گرما گرمی۔ ٹرمپ نے کہا، قطر میں حماس کو نشانہ بنانے کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں تھا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو بتایا ان کے پاس مختصر موقع تھا اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ صدر ٹرمپ نے سوال کیا، دوحہ میں حماس پر حملہ کیا کامیاب رہا؟ سیلاب سے بچنے کی کوشش میں جان لیوا حادثے۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں کشتی الٹنے سے 9 متاثرین جاں بحق۔ گاؤں موہانہ سندیلہ میں متاثرین محفوظ مقام کی طرف جا رہے تھے کہ کشتی الٹ گئی۔ 28 افراد ڈوبے، 19 کو بچا لیا گیا۔ 4 سال کے بچے سمیت 9 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا، سیلاب سے بدترین متاثر جلال پور پیروالا کا اسسٹنٹ کمشنر فارغ کر دیا۔ نجی کشتیاں سرکاری سرپرستی میں چلائی جائیں گی۔ کشتیوں کی ادائیگی حکومت پنجاب کرے گی۔ بہاون نگر میں بھی کشتی الٹنے کا واقعہ، 20 افراد کو بچا لیا گیا، 2 افراد لاپتہ۔ کشتی متاثرین کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی، منع کرنے کے باوجود زبردستی گنجائش سے زیادہ سیلاب متاثرہ افراد کو سوار کیا، جس کے باعث حادثہ پیش آیا۔ دریا چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ جلال پور پیروالا میں 138 دیہات ڈوب گئے، 7 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ دیہات میں پانی کی سطح 10 سے 15 فٹ ہے، کچھ گھر گر گئے، کچھ ڈوب گئے۔ پانی کی سطح میں 24 گھنٹوں میں کمی آنے کی امید۔ پاک وطن میں سیلاب نے 7 دیہات میں تباہی مچا دی، سینکڑوں ایکڑ پر چاول اور مکئی کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ عارف والا میں سیلاب کے باعث بستیاں اور فصلیں زیر آب۔ جنوبی پنجاب میں تباہی مچانے والا سیلاب سندھ کی جانب بڑھنے لگا۔ گڈو بیراج پر پانی کی سطح 5 لاکھ کیوسک تک بڑھ گئی۔ ضلع گھوٹکی اور ضلع کشمور کے نشیبی علاقے مکمل زیر آب آنے کے باعث نقل مکانی شروع کر دی گئی۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में आज इनखला ऑपरेशन मुकम्मल। इनायतपुर में मुतासरा इलाकों से आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कल सुबह 6 बजे दोबारा ऑपरेशन शुरू होगा। कश्तियाँ और अमला मौजूद होगा। आखिरी फर्द के महफूज मकाम पर मुंतकिली तक ऑपरेशन बंद नहीं होगा। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर कमिश्नर मुल्तान और इदारे शाबाश के मुस्तहिक हैं। सैलाब से 932 अफराद जाम बहक हुए। 20 से 25 लाख लोगों को सैलाब के इलाकों से निकाला गया। सिंध के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पंजनद के उस पार पूरा पाकिस्तान खड़ा है। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक की प्रेस ब्रीफिंग। कहा सिंध में पानी देर से जाता है, उनकी मौसर तैयारी है। चेयरमैन एनडीएमए का कहना है कि इस सैलाब की 2 लेयर में से पहली गुड्डू पहुंच गई, दूसरी पंजनद पर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नुकसानात का डाटा जमा करने की हिदायत दी है। ये हमें कुदरत की वार्निंग है कि आइंदा दिनों में मजीद भी ऐसा हो सकता है। लसानी तकसीम की कोशिश करने वाले बास रहे। याद करें बानी एमकेएम किया करते थे, आज उसका हाल देख लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा इस वक्त बरसाती मेंढक भी बाहर निकल कर तनकीद कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि शाहराह भुट्टो बह गई, लेकिन ऐसा नहीं है। शाहराह भुट्टो 37 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर पर ट्रैफिक रवा दवा है। ज़ेर तामीर हिस्से को इशू बनाया जा रहा है। मेयर कराची ने कहा ताने वो दे रहे हैं जिन्होंने अपने कायद से वफा नहीं की। शाहराह भुट्टो और हब केनाल पर तनकीद की गई। ज़ेर तामीर पुरानी हब केनाल का 20 मीटर का हिस्सा मुतासिर हुआ। सियासी अदाकार आफत के वक्त कहीं नजर नहीं आते। 106 सड़कों की बहाली का काम इतवार से शुरू होगा। पाकिस्तान का शहरी और ज़िम्मेवार शहरी कैसे बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं बगैर किसी वीज़े के और बगैर किसी पासपोर्ट के, और फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हो तो वो कैसे करेगा। तो ये मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ गैर ज़िम्मेवार स्टेटमेंट है। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तानी शहरी हैं, बगैर पासपोर्ट कैसे अफगानिस्तान जा सकते हैं। गवर्नर फैसल करीम कुन्नी ने सवाल उठा दिया। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुन्नी ने कहा मीडिया के जरिए पता चला है कि अली अमीन गंडापुर का पासपोर्ट ब्लॉक है। अली अमीन के मोहसिन नकवी से अच्छे ताल्लुकात हैं। पासपोर्ट ब्लॉक है तो अदालतों से राब्ता करें। पाकिस्तानी शहरी बगैर वीज़े और पासपोर्ट दूसरे मुल्क नहीं जा सकता। अली अमीन का डायलॉग कारकुनों को खुश करने के लिए था। दहशत गर्दों के खिलाफ क्या पॉलिसी है, वज़ीर आला असेंबली में आकर पॉलिसी बयान दें। पीटीआई अडियाला के कैदी को छुड़ाना चाहती है। ब्लैकमेलिंग के हरबों से एनआरओ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें सियासी इख्तलाफात से मुतासिर हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी पॉलिसियों से हटकर रास्ता अपनाया। आलमी जरीदे द डिप्लोमेट की रिपोर्ट। कहा मुतज़ाद हिकमत अमली ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया। केपी हुकूमत अब भी मुज़ाकरात और महदूद कार्रवाइयों पर जोर दे रही है। गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी पर भी इख्तलाफात हैं। वफाक का मौक़िफ़ है गैर कानूनी मुकीम महाजरीन दहशत गर्दों के लिए सहूलत कारी कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयाँ। फितना हिंदुस्तान के 19 खारजी मारे गए। मोहम्मद के इलाके गुलोनो में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 14, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दता खेल में 4 और बन्नू में 1 खारजी मारा गया। ISPR का कहना है हलाक तमाम खारजी दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को क्लियर करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। भारत के प्रॉक्सी दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खारजियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पश्चिम के इलाके यारों में CTD की कार्रवाई। कालादम तंजीम के 4 दहशतगर्द मारे गए। धमाका खेज मवाद, दस्ती बम और जदीद असलहा बरामद। हालात दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं CTD ने बर्वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। बलूचिस्तान में अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों की खिदमात काबिल तहसीन है। देर पा अमन के लिए इक़दाम जारी रहेंगे।
दहशतगर्द और उनके सहूलतकार कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने जरदाज गुल की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। दरख्वास्त दायरा इख्तियार में न आने पर वापस करते हुए मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए 26वीं तरमीम के खिलाफ अपील सुने। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा, कहा अदालत के सामने हमारी इस्तदा आईनी और कानूनी है। बानी पीटीआई जेल में है, हमारे अरकान को नाअहल किया जा रहा है। इस तरह की सूरत हाल रही तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। अवाम की बर्दाश्त की भी हद होती है, हुकूमत सख्तियां कम करे। कराची के इलाके क़यामुबाद में 2 बच्चियों से मुबैना ज़्यादती। इलाका मकीनों ने तशद्दुद के बाद मुलजिम पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम शबीर अहमद के मोबाइल से कई वीडियोज़ मिली हैं। वीडियोज़ के ज़रिए मुतासरीन तलाश कर रहे हैं। बच्चियों के मुताबिक मुलजिम कई बार गैर अखलाकी हरकतें कर चुका। मुकदमे के मुद्दई ने कहा कि उसकी 10 और 12 साल की बेटी से ज़्यादती की गई है। कराची में निजी बैंक से 1.5 अरब रुपए फ्रॉड में मुलव्वस बैंकर और पीआईए का नायब कासिद गिरफ्तार। एफआईए का कहना है बैंक के 3 अफसरान की मिली भगत से कंपनी एससीसीपी में रजिस्टर करवाई गई। गबन की गई रकम पहले जाली कंपनी, बाद में ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती रही। करोड़ों रुपए अहले खाना के नाम पर भी मुंतकिल किए। अब कोई ऑर्डर पास करूंगा तो मिस बाजारी बाहर जाकर प्रोग्राम करती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का ईमान मजारी से मुकालमा। ईमान मजारी ने कहा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। आपको मुझसे कोई तासुब है तो क्लाइंट का केस मुतासर ना करें। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको अदब के दायरे में रहना चाहिए। आपने कमेंट कर दिया मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूँ। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ये ना हो किसी दिन कानून की गिरफ्त में आ जाए। ईमान मजारी ने कहा, अगर ये मरहला आ गया है कि अदालतें वकला को धमकी दें तो लगा दें तौहीन अदालत। आईन ने आज़ादी इज़हार राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल किया। बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायदे आज़म को खिराज अकीदत। सदर ज़रदारी ने कहा, अजीम रहनुमा ने गैर मामूली बसीरत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म और असूली क़यादत से तारीख का धारा बदल दिया। कायदे आज़म के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन कायम किया। वज़ीर आज़म ने कहा, आज कायदे आज़म की मुदब्बिराना सियासी रहनुमाई, ईमान, इत्तेहाद और यकीन महकम के तहत निज़ाम रियासत चलाने का तजदीद अहद किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना अरकान के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी। IMF के साथ दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए शेड्यूल तय पा गया। IMF वफ़द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने ख़र्च प्रोग्राम की तीसरी क़िस्त के लिए अहदाफ हासिल कर लिए। सैलाब के बायस टैक्स आमदन और मुआशी तरक्की के अहदाफ मुतासर हो सकते हैं। महंगाई बढ़ने की शरह मुक़र्ररा हदफ से कम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूएई नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के चेयरमैन शेख जैद बिन हम्माद की मुलाकात। पाकिस्तान और यूएई का इंसदादी मुनशियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने शेख जैद को अथॉरिटी का पहला चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान मुनशियात के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। मकरूह कारोबार में मुलव्वस अनासर से आनी हाथों से निपटा जा रहा है। शेख जैद बिन हम्माद बिन हमदान अल नहयान ने कहा, इंसदाद मुनशियात में हर मुमकिन ताउन फराहम करें।
صدر آصف علی زرداری کل سے 21 ستمبر تک چین کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ صدر زرداری چینگٹو، شنگھائی اور سنگچانگ جائیں گے۔ پاک چین اقتصادی تجارتی تعاون، سی پیک اور مستقبل کے منصوبوں پر گفتگو کی جائے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری شنگھائی سے بیجنگ پہنچ گئے۔ چینی وزیر سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ کامران ٹیسوری نے کہا سی پیک فیز 2 پاکستان کی تقدیر بدل دے گا۔ ایس آئی ایف سی سرمایہ کاروں کو ون ونڈو سہولت دے رہا ہے۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور عوام معاشی ترقی کے لیے متحد ہیں۔ اسرائیل نے 24 گھنٹے میں مزید 72 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امدادی مراکز پر حملوں میں 5 افراد اسرائیلی فورسز کی جارحیت کا نشانہ بن گئے۔ ایک بچے سمیت 6 افراد بھوک سے سسک کر دم توڑ گئے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے غزہ میں 22 لاکھ افراد شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ دوائیں نہ ہونے سے ہزاروں زخمی کی جان خطرے میں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا حامی چارلی کرک ہزاروں طلباء کے اجتماع میں قتل۔ قدامت پسند تجزیہ کار چارلی کرک کو یوٹا ویلی یونیورسٹی میں خطاب کے دوران گردن پر گولی لگی۔ صدر ٹرمپ کا اظہار افسوس، 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ اتوار تک امریکی پرچم سر نگو رہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چارلی کے قتل کے بعد سیاسی انتہا پسندی کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ نائن 11 کبھی نہیں بھولیں گے، جو بھی امریکہ پر حملہ کرے گا چن چن کا نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا 9/11 سانحے کی تقریب سے خطاب، بولے آج 9/11 امریکہ کی تاریخ کا بدترین واقعہ تھا۔ ہم نے کئی لوگوں کے خواب چھین لیے۔ ہماری افواج نے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آج بھی جاری ہے۔ دشمن کو پیغام ہے، امریکہ کبھی نہیں جھکے گا۔ عالمی منظرنامہ بدلنے والے واقعے کو 24 سال گزر گئے۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ پینٹاگون پر بھی حملہ ہوا، 3000 افراد ہلاک، 600 سے زائد زخمی ہوئے۔ بش انتظامیہ نے القاعدہ کو ذمہ دار ٹھہرا کر افغانستان پر حملہ کیا، ہزاروں افراد لقمہ اچل بنے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کراچی کو 13 سال بیت گئے، زخم آج بھی تازہ۔ فیکٹری میں آتش زدگی سے 260 مزدور زندہ جل گئے تھے، سینکڑوں زخمی، متعدد معذور ہوئے تھے۔ 18 تک بات صحیح ہے، 2, 3, 4, 5 تو سری لنکا پاکستان کیا ہاتھ میں چوڑیاں پہن کر آئے؟ ایسی بات ہے تو ہمت دکھاؤ نا۔ پاکستان انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے نا تو یہ چیزیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، نمبر 1 ہے یا ہم نمبر 7 پہ ہے، وہ ایکولی ہو جاتی۔ ایشون کی بڑی بڑی باتیں، کامران اکمل اور باسط علی کا منہ توڑ جواب۔ سابق بھارتی اسپنر نے کہا ایونٹ میں بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں، ایشیا کپ میں بھارت کو A ٹیم بھیجنی چاہیے۔ باسط علی نے کہا پاکستان اور سری لنکا کی ٹیموں نے چوڑیاں نہیں پہنی، بھارت میں ہمت ہے تو اپنی A ٹیم بھیج کر دکھائے۔ کامران اکمل بولے پاک بھارت میچ میں رینکنگ مانی نہیں رکھتی، دباؤ پاکستان پر نہیں بھارت پر ہوگا۔ پاک بھارت میچ کا اس بار نیا تجربہ ہوگا، ہمیں چیلنج کا اندازہ ہے اور اس کے لیے تیار ہے۔ پاکستان ٹیم کے کوچ مائک ہیسن کی پریس کانفرنس، کہا کل پچ دیکھ کر پلینگ 11 فائنل کریں گے، لگتا ہے دبئی کی پچ شارجہ کی طرح اسپنر کو مدد دے گی۔ ابرار دنیا کے بہترین بالرز میں شامل ہیں۔ ایشیا کپ میں پاکستان کا پہلا مقابلہ کل عمان سے ہوگا۔ پاکستانی کھلاڑیوں کی ICC کرکٹ اکیڈمی دبئی میں ٹریننگ، کپتان سلمان علی آغا نے گردن میں تکلیف کی وجہ سے بیٹنگ نہیں کی۔